Hello students, welcome to RHchemistry. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ anomalous behavior of nitrogen, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Next, anomalous properties of nitrogen. This was asked once for 3 marks. Very important, anomalous properties of nitrogen. ಈಗ anomalous properties ಅಂತಂದ್ರೆ exceptional properties ಅಷ್ಟೇ. Exception properties. So ಅಂದ್ರೆ exceptional, in this case, nitrogen showing some properties which are different than other elements in the group. ಅದನ್ನ ನಾವು anomalous behavior ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. First one, nitrogen differs from rest of the members of this group due to its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbital. ನೋಡಿ, so very important. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ anomalous behavior ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ anomalous behavior ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ anomalous behavior. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬಹುದು, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಹೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ d orbital. So these are the reasons for anomalous behavior. That is also one of the anomalous behavior. First you can write. ಎರಡನೇದು anomalous behavior ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? p pi multiple bond with itself and also with other elements like carbon, oxygen, etc. So p pi multiple bond ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ pi bond formed by pp overlapping, that is having that property is with the nitrogen to the greater extent compared to other elements. So remember that. Next ನೋಡಿ, see, due to small size of nitrogen, ಈ ability ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is due to small size of nitrogen. Then nitrogen exists as diatomic molecule. ನೋಡಿ, nitrogen exists as diatomic, remaining all are tetraatomic. Very important, remaining all are tetraatomic. ನೋಡಿ, nitrogen exists as diatomic, whereas other elements of this group are tetraatomic in nature. So remember that. Next, bond dissociation enthalpy. Remember, bond dissociation enthalpy of nitrogen is very high because remember, because of the small size, so and multiple bond between the nitrogen. Because of this more bond dissociation enthalpy, it is less reactive compared to other elements. Remember, so nitrogen ನೋಡಿ, nitrogen ನೀವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸ್ಟಿಬಿಯಂ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಿನ ಒಂದು reactivity ಏನಿದೆ, that reactivity is very less compared to other elements. The reason for that is so bond dissociation enthalpy which is more. Then nitrogen atom has very less catenation property. Remember, nitrogen atom has less catenation property. Catenation property andre long chain forming ability. Long chain forming ability of the nitrogen is very less. So the reason for that is high interelectronic repulsion of non-bonding electrons, resulting in weaker NN single bond than PP bond. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 2s2 2p3. ಸೊ ಇವು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, electrons and electrons repulsion will be there. non bonding ಹೋದಾ, ಇದು non bonding electron repulsion will be there. ಅದಕ್ಕಾಗಿ NN ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಟನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್. So because of that reason, remember, nitrogen atom has very less catenation property due to high interelectronic repulsion of the non bonding electrons. Very important. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ has no d orbitals in its valence shell. It cannot form d pi p pi bond or d pi bond. ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ d orbital ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ d pi p pi bond and also it cannot increase its the number of bond formation to so 5 or 6 etc. So it is restricted to 4 bonds. That is the next point. So next point is hydride. Okay, so the important point is that nitrogen covalency is only 4. Nitrogen bond formation maximum is 4. The reason for that is there is no d orbital in the valence shell. Very important, 7th one, hydrides of nitrogen can form hydrogen bond. Because of this, remember, it is more soluble in water and also having high boiling point compared to other elements. Other elements ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ pH3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Hydrides of nitrogen can form hydrogen bond. Other elements cannot form hydrogen bond in this case.
So this is important anomalous behavior of the nitrogen. Yes. Let us move to nitrogen. Remember, dinitrogen. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, NH3 ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HNO3 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಂತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಮೊದಲು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬೈ ದ ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್. ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ aqueous solution ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, NaNO3 ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. NO2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ NH4Cl react with NaNO2 forming N2 2H2O NaCl. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇವ್ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 140 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಷ್ಟಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ? ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ 140 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಓದೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ 15, 16, 17 ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 to 20 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಅದು 15th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲೀರಿ. 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HNO3 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದೊಳಗೆ 3 ಬರ್ತದೆ, NS ದೊಳಗೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಡೀ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೇಡ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction. Very important. So as a impurity, ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this will be passed through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. Aqueous sulfuric ಅಂದ್ರೆ acidified potassium dichromate ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ NO ಮತ್ತೆ HNO3 ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that you are going to get N2 in the pure state. So this is nothing but laboratory preparation. Remember. Next, third one is thermal decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate formula is, remember, NH4 twice Cr2O7. Thermal decomposition of ammonium dichromate. And just heat ಮಾಡಿ N2 you are going to get H2 and Cr2O3 you are going to form. So ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮೋನಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಂದ N2 ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ಯೂರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained by thermal decomposition of sodium or barium acide. Very important. Pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of sodium or barium acide. Remember that. So formula, reaction ಏನಂದ್ರೆ BaN3 twice Ba plus 3N2. See, ಇದು barium acide or sodium acide NaN3 on heating give rise to Na plus N2. ಇದನ್ನ ನಾವು
ಪ್ಯೂರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ಯೂರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ N3-, ರಿಮೆಂಬರ್ N3- ಅನ್ನು ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸೈಡ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ N ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಾರಿ, ಇದು N3- ಅಲ್ಲ, ಅಸೈಡ್ ಇಸ್ N3-. ನೋಡಿ, N3- ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಟ್ರೈಡ್. N3- ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕೊಲಿಷನ್, ಈಗ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಮೆಥಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಡೀ ಕಾರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಬಲ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೋರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಿಲ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೈಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಬೇರಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಿಷನ್, ಅವಾಗ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಏರ್ ಬಲೂನ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲೂನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಸೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಜನರಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸೈಡ್, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ very easily, so that nitrogen gas is not at all dangerous. Okay, it will be filled. That is actually the mechanism behind this airbags, remember. Then properties the ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹೌದಾ? ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್ಲದೂ ಅದೇನೆ. It has two isotopes, that also we know, 14 and 15 nitrogen. Then nitrogen has very low solubility in water. Remember, freezing point nodi, melting point 63 Kelvin, boiling point 77.2 Kelvin, bala kadme ide, right? Freezing point and boiling point is very less. Dinitrogen is inert at room temperature, that we know, and at because of the reason is high bond enthalpy of the NN bond, NN triple bond, but reactive at higher temperature. At higher temperature it can react directly with some metals. ಲಿಥಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಥಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ at about 773 Kelvin in presence of catalyst. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನೋಡಿ, N2 + 3s2 gives rise to 2NH3. And
This can react with oxygen with a very high temperature like 2000 Kelvin or 1800 Kelvin to form nitric oxide. Nodi. N2 plus O2 2NO. Right? N2 plus O2 2NO. This 2NO react with O2 to form 2NO2. Right? Nitrogen monoxide once again react with oxygen to form 2NO2. So these are some important chemical properties. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಜನರಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. The main use of nitrogen is in the manufacture of ammonia. Ammonia use ಮಾಡ್ತೀವಿ and other industrial chemicals like nitrogen. So calcium cyanamide, remember CaCN twice. So CaCN2. So calcium cyanamide. Calcium cyanamide is known as nitrolim. Remember, nitrolim. It is used as a fertilizer. Remember, very important for competitive exam like KCET or NEET exam or JEE exam. Remember. So main use of this dinitrogen is in the manufacture of ammonia and other industrial chemicals. Remember, very important calcium cyanamide, for example. Right? Then, so called as nitrogen. Then also find use in its inert atmosphere. Wherever inert atmosphere required, we can use this nitrogen. ಯಾಕಂದ್ರೆ nitrogen is less reactive. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಬಹುದು ವೇರ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೌದಾ? Which is used as a refrigerant to preserve biological materials. So biological materials ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಗ ನೋ ಡೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ಸ್ ಈ ರೋಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿ. ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ what you can say. See, cryosurgery, it is used in the extreme cold produced by liquid nitrogen to destroy abnormal tissues ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ in the cancer. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಯನಮೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಯನಮೈಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಸೊ ವೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. NaN3 ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ N2 plus Na. ರೈಟ್. ಸೊ N2 plus Na. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2NaN3 3N2 2Na ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. N2 less reactive ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ that is due to high bond dissociation energy. High bond dissociation energy is the reason for this. Remember. Preparation and properties of ammonia. Right. So preparation and properties of ammonia we are going to discuss. Important for 3 marks. Remember. Right. First general preparation ನೋಡೋಣಂತೆ. So general preparation ಅಂತಂದ್ರೆ NH3 ಅನ್ನು prepare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you can go for which is present in small quantity in the air and also in the soil, where it is formed by decay of nitrogenous organic matter like urea. Right. So decay of nitrogenous organic matter like urea, you are going to get the ammonia. For example, nodi urea formula is NH2CO NH2. So in water you are going to get ammonium carbonate. First ammonium carbonate ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಮೋನಿಯಾ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ is going to form in the soil. So this is general preparation of ammonia. ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
So on a small scale, ಈಗ laboratory small scale preparation ಅಂತಂದ್ರೆ that is prepared from ammonium salts which decompose when treated with caustic soda or calcium hydroxide. Caustic soda ಅಂದ್ರೆ NaOH ಇಲ್ಲ calcium hydroxide ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And if you remember this test ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ. 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ರೆಡಿಕಲ್ there if you remember you are going to use this the salts of ammonia, that is NH4Cl ಇರಬಹುದು NH4Br ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. that smell of ammonia is nothing but qualitative analysis. So similarly ammonium sulfate plus NaOH NaC you are going to get. So this is the thing you are going to discuss in the qualitative analysis of ammonium radical, that you have to remember. So ammonia smell ಏನು ಬರ್ತದೆ that is because of ammonia released. So ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪ್ಲೀನ್ HCl ಹಾಕ್ತಿರೋದಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. that is nothing but NH4Cl white fumes ಬರ್ತದೆ, right? So like this the conformity test for ammonia you are going to do. This is about small scale preparation. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, so on large scale industrially we can prepare this by reacting N2 plus 3H2. So to form 2NH3. This is the important reaction that you have to write, right? So delta H ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು exothermic reaction ನೆನಪಿರಲಿ. exothermic reaction ಇರೋದಕ್ಕೆ according to Lee-Checkless principle. So Lee-Checkless principle ಅಸಲ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lee-Checkless principle ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, reaction at equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ನಲ್ಲಿಫೈ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಲೀಚೆನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 200 atmosphere ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20 × 10⁵ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 200 atmosphere ನೀಡೆಡ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 773 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಜನರಲಿ 770 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ 773 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 773 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Iron oxide act as a catalyst in presence of small amounts of K2O and Al2O3, which can increase the rate of attainment of equilibrium. Very important, correct? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. High pressure, temperature of 773 Kelvin, iron oxide act as a catalyst with small amount of K2 and Al2O3. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಿದೆ ಇದೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ Lee-Checkless ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದು K2 and Al2O3. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ and Al2O3, K2O and Al2O3 you are going to consider, which can increase the rate of attainment of equilibrium. So remember that N2 plus 3H2 2NH3, right? So this is the conditions. First ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Compressor ಅಂತಂದ್ರೆ where temperature is provided like this. Remember, temperature is provided like this, right? So 20 megapascal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ N2 plus H2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಸೀದಾ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ Al2O3 K2 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ that N2 and H2 ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ S2 and N2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, unreacted N2 and S2, that will move like this. Remember, that will move like this. That will move like this. Right? So, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಮೂರು ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ N2 and S2 ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಪಂಪ್ ದಟ್ ಟು ದಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಟು ಆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ N2 and S2 is passed. First it will be compressed to the gas to liquid, then liquid N2 and S2 will move here, and catalyst iron oxide and Al2,3K2 is used, 700 Kelvin is used. So here it will form ammonia, then slowly it will move from here, gaseous form ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ is going to form. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ unreacted N2 and S2 is pumped back and made to react with this N2 and S2 like this. So this is what we called as preparation of, remember, ammonia. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀರಿ, ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಇದಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್. ಈ ಓಡರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 189.4 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 189.4 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 239.7 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ is highly soluble in the water, that is also due to hydrogen bonding with water. Highly soluble in water, that is also due to hydrogen bonding with water. Next, structure of NH3 ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ 107.8 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ವಿತ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು NH4Cl ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಜಿಂಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವೈಟ್ precipitate you are going to get zinc hydroxide, right? Zinc hydroxide precipitate you are going to get. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, FeCl3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ precipitate ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೌನ್ precipitate ಬರ್ತದೆ. Fe2O3 FeCl3 reacts with NH4OH. Generally Fe3 plus compounds are in this case slightly brown in color, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Then important, so ammonia can act as a Lewis space. We know that is a very good ligand ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The presence of lone pairs of electrons on the nitrogen is the reason for this, and it donates electron pair and forms linkage with the metal ion, and formation of such complex compound finds its application in the detection of metal ions. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ Cu2+ ಮತ್ತೆ Ag+ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, Cu2+ and Ag+ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ Cu2+ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತದ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So deep blue color solution indicates the presence of copper in the salt. Similarly, Ag+ salt ಇದೆ, Ag+ salt ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, AgCl ಆಗ್ತದೆ,
ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ AgCl ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಅದನ್ನ Cl ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ AgCl ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. AgCl ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ AgCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ NH3 ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Ag plus ions like this, remember. So this is about the presence of lone pairs of electrons, ಅಂದ್ರೆ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಯೂಸಸ್ ಜನರಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ammonium sulfate, etc. And also remember, in the manufacture of some inorganic nitrogen compounds, the most important one being nitric acid. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನ ಜನರಲಿ ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CCl2F2 ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋರ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಹೌದಾ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನೋ ಅನಮಾಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ HNO3 ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.